نامکمل ہے۔ اب دعوت خطاب دیتا ہوں قولون مسجد کے چیف امام حضرت علامہ مفتی محمد ارشد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيد الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاعبدون۔ وقال تبارك وتعالى ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء۔ وقال تبارك وتعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم اخو المسلم، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ میرے قابل صد احترام ائمہ کرام، علماء کرام، اور دور دراز کا سفر کر کے قدیم ترین ہانگ کانگ کی قدیم ترین مسجد میں تشریف لائے ہوئے احباب، اللہ آپ کے آنے کو قبول و منظور فرمائے۔ مجھے میرے عزیز حافظ محمد نسیم نقشبندی صاحب نے اتحاد امت کا موضوع دیا ہے، اور اتحاد امت کا موضوع اتنا وسیع ہے کہ برسوں سے بلکہ صدیوں سے اس پر گفتگو ہوتی چلی آ رہی ہے۔ علماء کرام امت کو اتحاد کی دعوت دے رہے ہیں، ائمہ کرام اتحاد کی طرف بلا رہے ہیں، صلحاء جوڑنے کی ترغیب دے رہے ہیں، اور سب سے بڑھ کر خود اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام تن کے کو جمع کر کے جماعت بنا رہے ہیں۔ اتحاد پر میں اپنی ذاتی حوالے سے کہوں، سب سے پہلی جو تقریر میری اتحاد پر ہوئی، میں اس وقت 8ویں کلاس میں تھا اسکول میں، اور یہ 1982 کی بات ہے۔ پہلی میں نے وہاں پر اس موضوع پر تقریر کی، اور گزشتہ سال ایران میں ایک کانفرنس میں اسی موضوع پر، وحدت امت کے موضوع پر کچھ بات چیت کرنے کا اللہ تعالیٰ نے موقع دیا۔ قرآن ہمارا جو دین ہے، کتنا وقت 20 منٹ، چلیے اچھی بات، شکریہ۔ قرآن پوری انسانیت کو وحدت کی تعلیم دیتا ہے، اور پورے دین کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں، پورے قرآن کریم کا آپ مطالعہ کر لیں، قرآن انسانوں کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہے، کوئی تیسرا گروہ بیچ میں نہیں ہے۔ فرمایا خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور پھر تمہیں 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، تم میں سے ایک کافر ہے اور ایک مومن ہے۔ قرآن کریم نے قیامت کی منظر کشی کی ہے، وہاں 3 گروہوں کو اللہ نے بیان فرمایا، وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، اور تیسرا ہے وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ۔ یہ 3 گروہ ہیں۔ قیامت میں جو مقام اللہ نے انسانوں کے قیام کے بنائے ہیں وہ 2 ہیں پرماننٹ، ایک جنت ہے اور ایک جہنم ہے، اور ایک مختصر سا ویٹنگ ایریا ہے جس کو آراف کہتے ہیں، ونادى اصحاب الاعراف، کچھ چند دنوں کے لیے وہ انتظار میں ہوں گے، اللہ ان کو جنت میں لے جائے۔ تو جب یہ چیز دیکھ لیں کہ اللہ نے 2 حصوں میں انسان کو بنایا ہے، ایک مومن ہے، دوسری طرف کافر ہے، اور پھر اللہ کے رسول علیہ السلام کی اس حدیث کو مد نظر رکھیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مجھے یہ خاصیت دی ہے کہ قیامت کا دن ہوگا
किसी पैगंबर की जमात में एक फर्द होगा, किसी पैगंबर की जमात में 2 फर्द होंगे, किसी पैगंबर की जमात में उम्मत में 3 लोग होंगे, किसी में दर्जन होंगे, किसी में 100 होंगे, लेकिन अल्लाह ने मुझको इज्जत अता फरमानी है कि मेरी जमात और मेरी उम्मत इतनी होगी जहां तक इंसान की नजर जाती है मेरी उम्मत की वो तादाद होगी। ये अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम आज़म सवाल ग्रुप को, गिरोह को, जमात को कहते हैं। बहुत बड़ी जमात होगी। इस वक्त दुनिया में नाम के ईसाइयों की अक्सरियत है, मगर मेरा और आपका ईमान है और होना चाहिए कि अल्लाह के रसूल की जमात, अल्लाह के रसूल की उम्मत, अल्लाह के रसूल पर ईमान लाने वाले उस वक्त तक कयामत नहीं आ सकती जब तक कि उनकी तादाद बाकी तमाम उम्मतों से, गिरोहों से ज्यादा न हो जाए। और इन सारी उम्मतों के मुतालिक अल्लाह ने फैसला फरमाया, तुम गोरे हो, काले हो, तुम मशरकी हो, तुम मगरबी हो, शुमाली हो, जुनूबी हो, तुम जिस जगह के रहने वाले हो, जिस जबान के रहने वाले हो, तुम सब के सब एक उम्मत के फर्द हो। इन्ना हाज़िही उम्मतुकुम उम्मतन वाहिदा। यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो। बताओ तो मुसलमान ही हो, बताओ तो मुसलमान ही हो। मेरी पहचान मुसलमान की हैसियत से है, मेरी पहचान मोमिन की हैसियत से है, और मोमिन की हैसियत से जो पहचान है यही मेरी कामयाबी की ज़मानत है। और मैं अपने आप को अपने तक दावा नहीं कर रहा कि मैं मुसलमान हूं। अल्लाह ने फरमाया हुआ सल्लल्लाहु मुस्लिमीन, ये किसी फर्द का रखा हुआ नाम नहीं है, ये रब्बुल आलमीन ने आसमानों पे अर्श पे बैठकर तुम्हारा और मेरा नाम रखा है। अल्लाह फरमाता है ये मेरी जात है जिसने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है। हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन, और ये भी इस्लाम की खूबी है। दुनिया के मजहबों को देखो, वो बानियों की तरफ अपने आप को मंसूब करते हैं। ये कौन है? ईसाई है, हजरत ईसा से निस्बत है। ये कौन है? यहूद है, यहूदा की तरफ निस्बत है। ये कौन है? ये बुद्धिस्ट है, ये बुद्धा की तरफ मंसूब है। ये कौन है? ये हिंदू है, ये किसी उनके खुदा की तरफ मंसूब है, इलाके की तरफ मंसूब है। ये कौन है? ये मोहम्मद अरबी पर ईमान लाने वाला मुसलमान है। ये मोहम्मदन नहीं है, ये मोहम्मदी नहीं कहला। मोहम्मदी हम सब हैं, लेकिन जब नाम बोला जाएगा वो नाम बोला जाएगा जो रब्बुल आलमीन ने आसमानों पे रखा है। हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन। और है वो कौन? कौन लोग हैं? बड़ी खूबसूरत अल्फाज कुरान ने इस्तेमाल किए। फरमाया हुवज्तबाकुम, हुवज्तबाकुम। ये मुसलमान कौन है? ये अफ्रीका का, ये अरब का, ये अमेरिका का अल्लाह के रसूल पर ईमान लाने वाला, अल्लाह को वहदहू ला शरीक मानने वाला, ये कौन है? फरमाया इनको कम कर न समझना, इनको हल्का न समझना, इनको पैसों के तराजू में मत तोलना, इनको रंगत में मत तोलना, इनको लिबास में मत तोलना। हुवज्तबाकुम, ये वो है कि जिनको अल्लाह ने खुद अपने हबीब के लिए चुना है। हुवज्तबाकुम। मैं तो इसलिए कभी कभी कांप जाता हूं जो लोग बेदरीगाना किसी मुसलमान के मुतालिक कुफ्र का फतवा लगाते हैं। अल्लाह को क्या जवाब देंगे? काफिर, एक मुसलमान को, अल्लाह और उसके रसूल पे ईमान लाने वाले को काफिर। हुवज्तबाकुम। मैं और आप सब्जी बेचने वाले की दुकान पे जाए तो चुन चुन के सेब लेते हैं, कोई दाग तो नहीं, कोई धब्बा तो नहीं, कोई खराब तो नहीं। मेरे रब ने जब अपने हबीब के लिए उम्मत को चुना है, उसने नहीं देखा क्या उसके चुनने में कोई ऐब हो सकता है? नहीं, उसने चुना है तो यकीनन कोई खूबी देख के चुना है। अल्लाह ने मुंतखब किया है, अल्लाह हमको